મારું નામ ક્ષિતિશા સોની છે. મારી મમ્મીનું નામ ગીરા સોની છે. જી ફોર ગીરા સોની. મારી મમ્મીને 21મી તારીખ શનિવારે એસવીપી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મારી મમ્મીને એ વખતે અસ્થમા અને ડાયાબિટીસ હતો અને ખાંસીના મેજર પ્રોબ્લેમ માટે અમે એમને અહીંયા લાવ્યા હતા. આંતરડામાં કેમેરો નાખી અને આ લોકો અંદરનો કફ કાઢે. એ કફની પ્રોસિજર ચાલતી હતી એ દરમિયાન મમ્મીને અસ્થમા અટેક આવ્યો. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. અમદાવાદની એસવીપી હોસ્પિટલ ફરી એક વખત ચર્ચામાં આવી છે. ગઈકાલે એક મહિલાએ સોશિયલ મીડિયા પર હોસ્પિટલમાંથી બનાવેલો એક વિડીયો વાયરલ કર્યો હતો. મહિલાના જણાવ્યા મુજબ તેમની માતાને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતાં તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેમની માતાનું દુઃખદ અવસાન થયું હોવાનું મહિલાએ વિડીયોમાં જણાવ્યું હતું. વિડીયો વાયરલ થયા બાદ આજે કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ એસવીપી હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. તેમણે હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સાથે મુલાકાત કરીને સમગ્ર મામલે પૂછપરછ કરી હતી. મહિલાના આક્ષેપોને ધ્યાનમાં રાખીને ડોક્ટરની સારવાર પદ્ધતિ અને હોસ્પિટલની વ્યવસ્થાઓ અંગે પણ સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. સાથે જ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ અને તેમના સગાઓને મોબાઈલ ફોન લઈ જવાની મનાઈ કેમ છે તે મુદ્દે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ મામલે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ દ્વારા આવા આક્ષેપોને નકારવામાં આવ્યા છે અને સમગ્ર બાબતે તપાસ કરવાની વાત મીડિયાને જણાવવામાં આવી છે. બીજી તરફ વિરોધ પક્ષના નેતા દ્વારા હોસ્પિટલની સુરક્ષા વ્યવસ્થા, બાઉન્સરોના વર્તન અને હોસ્પિટલની કામગીરી અંગે પણ ગંભીર સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે જો હોસ્પિટલમાં મોબાઈલ પર પ્રતિબંધ છે તો તેની પાછળનું કારણ પણ સ્પષ્ટ થવું જોઈએ. હાલ આ સમગ્ર મામલો શહેરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આ મુદ્દે વધુ માહિતી માટે હવે આપણે વાત કરીશું કોંગ્રેસના નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ અને એસવીપી હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સાથે. रिपोर्टर शरीफ खाची, अहमदाबाद. कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि दर्दियों को मारने का कार्य एसवीपी अस्पताल में चल रहा है. करोड़ों रुपए के लागत से एसवीपी अस्पताल की रचना की गई है, लेकिन यहाँ की फैसिलिटी की बात की जाए तो लगातार दर्दियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनके परिवारजनों के साथ अन्याय किया जा रहा है. हीराबेन सोनी नामक एक महिला 21 फरवरी 2025 को अस्थमा पेशेंट थे और उन्हें नॉर्मल खांसी से उनकी बेटी यहां पर एडमिट करती है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी बेटी की यह पीड़ा थी कि उनकी मां की देखरेख अच्छे से नहीं की जा रही है. वो बेटी अपने मां से लगातार मिलने की कोशिश करती थी, लेकिन एसवीपी अस्पताल में तगड़े तगड़े जो बाउंसर रखे गए हैं, वो कहीं ना कहीं जो परिवार होता है, जिनके लोग यहाँ पर एडमिट होते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं. उसकी बेटी के साथ भी अन्याय किया गया. बार बार ये कहा गया कि आपकी मां का ब्रोंकोस्कोपी किया जाएगा, लेकिन वो ब्रोंकोस्कोपी नहीं करने में आई. बाद में कहा कि फिर की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताता था कि डॉक्टर खुद कंफ्यूजन थे कि इनकी मां के साथ किस प्रकार का इलाज करना है. कल सुबह 9 बजे उनकी बेटी को अंदर बुलाया जाता है आईसीयू में, और उनकी बेटी ने जो परिस्थिति वीडियो के माध्यम से अहमदाबाद शहर की जनता को बताई है कि ऑक्सीजन मास्क उनकी मदर के मुंह पर इस प्रकार से रखा गया था, इस प्रकार से दबाया गया था कि उनकी मां की दोनों आंखों को हेमरेज हो चुका था. यानी ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचने के कारण उनकी आंखें काली पड़ चुकी थी. उस बेटी ने वीडियो में रो रो कर कहा है कि मेरी मां की आंखें चली गई है, मैं मेरी मां को अस्थमा के लिए लेकर आई थी. वो बेटी ने बार बार कहा कि एसवीपी अस्पताल में किसी भी प्रकार के आई डॉक्टर अवेलेबल कल नहीं थे, और वो बार बार कह रही थी कि मेरे से प्राइवेट आप पैसे ले लीजिए, किसी भी आंखों के डॉक्टर को बुलाइए, मेरी मां की आंखें चली जाएगी. 2 घंटे के बाद एसवीपी से नहीं, नगरीय अस्पताल से 2 स्टूडेंट को बुलाया गया, और वो बेटी बार बार कह रही थी कि मुझे केस पेपर के फोटो लेने दीजिए, लेकिन उसकी मां के केस पेपर के फोटो नहीं लेने दिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डॉक्टर यहाँ पर दादागिरी में, और ये जो सिक्योरिटी है वो दादागिरी में कोई भी परिवार के सभ्यों को, उनके मरीजों को, दर्दियों को मिलने नहीं देती है. और लास्ट में कल 5 बजे उस मां की मृत्यु हो गई, हीराबेन सोनी की मृत्यु हो गई. वो जो बेटी थी बार बार रोते रोते ये कह रही थी कि मैं मेरी मां को नॉर्मल खांसी के लिए एडमिट कराने आई थी, लेकिन मेरी मां की किडनी फेल हो गई, मेरी मां की आंखें चली गई. एसवीपी अस्पताल की बेदरकारी के कारण पिछले कई वर्षों में कई मृत्यु सामने आई है. एसवीपी अस्पताल लोगों की जान लेने का कार्य कर रहा है. सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी का टैग दिया गया है, लेकिन सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी में
एसवीपी अस्पताल का फेलियर अहमदाबाद शहर की जनता को लगातार परेशान करता जा रहा है। ભાઈ દર્દીઓને સારવાર તો નથી મળતી, પણ કોર્પોરેશન સંચાલિત આ હોસ્પિટલ 1200 બેડની હોસ્પિટલમાં માત્ર 400 દર્દીઓના બેડ ભરેલા છે, એટલે માનો છો કે કોર્પોરેશન માટે આ સફેદ હાથી સમાન છે। રોજના 4 થી 5 લોકો મરી करोड़ों रुपए की लागत से एसवीपी अस्पताल की रचना की गई। वीएस अस्पताल जो ऐसा अस्पताल जो गुजरात में सेवा के लिए माना जाता था, वो अस्पताल जो सेवा के लिए माना जाता था उसको बंद करने के लिए एसवीपी अस्पताल की रचना की गई। अब एसवीपी अस्पताल का टोटल आंकड़ा देखा गया इंडोर आउटडोर का, पिछले 5 वर्षों में 12 लाख पेशेंट ने इंडोर और आउटडोर एसवीपी अस्पताल में सेवा लेने का कार्य किया है। वही दूसरी ओर वीएस अस्पताल बंद होने से एलजी अस्पताल का आंकड़ा देखिए तो पिछले 5 वर्षों में इंडोर और आउटडोर 41 लाख लोगों ने वहां पर सारवार ली है। यह आंकड़ा साफ बताता है कि ये बिल्डिंग ही सिर्फ बड़ी है, यहाँ की फैसिलिटी बड़ी नहीं है। एलजी अस्पताल में 41 लाख पेशेंट आते हो और एसवीपी में मामूली से 12 लाख पेशेंट आते हो, तो ये साफ बताता है कि यह अस्पताल पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ है। प्राइवेटाइजेशन के कारण, बाउंसर सिक्योरिटी के त्रास के कारण, डॉक्टरों की परेशानियों के कारण यहाँ की अहमदाबाद शहर की जनता यहाँ आने से डर रही है कि एसवीपी अस्पताल में यदि एडमिट किया गया हमारे परिवारजनों को, तो एसवीपी अस्पताल हमारे परिवारजनों को मारने का कार्य करेगा। બેદરકારી છે, આપનું શું માનવું? આ કિસ્સામાં કોઈ પણ ડૉક્ટરની બેદરકારી નથી। તો હું તમને વિગતે જણાવું તો આ કેસ મેં વિગતે જોયેલો છે અને તેમાં 21 તારીખે જ્યારે દર્દી ગીરાબેન સોનીને દાખલ કરવામાં આવ્યા, ઇમરજન્સી વિભાગમાંથી દાખલ કરવામાં આવેલા છે, તે દરમિયાન તેમને શ્વાસોશ્વાસની 10 દિવસથી ટેમ્પરેચર હતું અને ન્યુમોનિયાનું નિદાન પણ થયેલું હતું અને ત્યારબાદ આપણે જે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરેલા છે તેને લગતા જુદા જુદા જે ઇન્વેસ્ટિગેશન થયા એમાં પણ ન્યુમોનિયાનું નિદાન પણ થયેલું છે। જોડે એમણે સીટી સ્કેન પણ તાત્કાલિક કરવામાં આવેલો હતો। એમાં જમણી બાજુના ફેફસામાં ન્યુમોનિયાનો મોટો પેચ હતો અને જે દવાઓ આપવાથી પણ રિઝોલ્વ નહોતો થતો અને એને કારણે આવા કેસ હોય છે ત્યારે જે સ્ટાન્ડર્ડ ગાઈડલાઇન્સ છે એ મુજબ બ્રોન્કોસ્કોપીથી આપણે કફ ખેંચી અને એને તપાસ માટે આપતા હોઈએ છીએ। આ પેશન્ટમાં જરૂરી તમામ એચઓડી દરરોજ રાઉન્ડ લેતા હતા ખરા? એચઓડી રેગ્યુલર રાઉન્ડ લેતા હતા અને દર્દી અને એમના સગાને રેગ્યુલરલી બ્રીફ કરવામાં આવેલું છે। ઇવન સિટીઝન જે દર્દીના બેટી છે એમને પણ અમે રેગ્યુલરલી બ્રીફ કરેલું છે। રોજ મારા દ્વારા પણ એમને બ્રીફ કરવામાં આવેલા છે। દાવો ખોટો છે કે નહીં એના માટે અમે તપાસ પણ હવે નીમવાના છે। એમના એક જે આક્ષેપો છે એના માટે વિગતે તપાસ કરવાના છે અને ડેપ્યુટી કમિશનર શ્રીએ પણ આ બાબતે સૂચના આપવામાં આવેલી। માસ્ક જે પહેરાવવામાં આવ્યું હતું ખૂબ જ ટાઈટ હતું, આંખોનું સર્ક્યુલેશન બંધ થઈ ગયું એવું પણ આક્ષેપ? ના, એ વિગત ખોટી છે। જ્યારે બાયપેપ માસ્ક લગાડીએ છીએ ત્યારે એને જો ઇલ ફિટિંગ હોય એટલે કે જો બરાબર ફિટ ના થતો હોય તો તેમાંથી લીકેજ થાય અને પછી જે રિઝલ્ટ આવવું જોઈએ ના મળે। એટલે જ એના માટે તો તમે જો વિડીયોમાં જે કીધેલું છે તો એક માણસ પણ જોડે એટલે કે અમારા બ્રધર પણ એટલે કે અમારો સ્ટાફ પણ જોડે એ વખતે દર્દીની જોડે જ હતો કાયમ માટે। અને દીકરીએ એવું કહ્યું છે કે તેના માતાને જ્યારે આ પ્રકારની ફરિયાદ કરી તો માસ્ક ઢીલું કરી દેવામાં આવ્યું, તો શા માટે ઢીલું કરી અને પછી એટલે એના માટે ઢીલું નથી કરેલું, એ બરાબર ફિટ દર્દી જ્યારે જો બાયપેપ માસ્ક પહેલા ફિટ નહોતું। બાયપેપ માસ્ક એવી વસ્તુ છે કે જે દર્દી બરાબર કમ્ફર્ટેબલ ના રહે તો એ હલાવી નાખતું હોય છે। વારે હલાવી નાખે એટલે થોડું લીકેજ થાય જ, બરાબર? તો એના માટે વારંવાર એને ફિટિંગ કરવું જ પડે। 10મા માળે મૃત્યુ આંક કેટલો છે? કારણ કે રોજના 4 લોકો મૃત્યુ પામતા હોય તેવી ફરિયાદો છે, શું માનવું છે? મૃત્યુ આંક અન્ય જનરલ હોસ્પિટલ કરતાં કાસો ઓછો છે અને લગભગ 4 થી 5 જેટલા મૃત્યુ થતા હોય છે રોજના। હોસ્પિટલમાં કેટલા બેડ છે, કેટલા દર્દીઓ અત્યારે દાખલ છે અને કેટલા ખાલી છે હોસ્પિટલની અંદર એસવીપી હોસ્પિટલમાં? આમ તો 1230 ડેઝિગ્નેટેડ બેડ છે અને એમાં અત્યારે અમારે લગભગ 450 જેટલા પેશન્ટો છે। સાહેબ, રોજના કેટલા પેશન્ટ અહીંયાથી અન્ય હોસ્પિટલમાં જાય છે? અહીંયાથી બહારથી અહીંયા આવે છે, અહીંયાથી અન્ય હોસ્પિટલમાં જતા દર્દીઓ બહુ ઓછા હોય છે, સિવાય કે એમને જોવા જઈએ તો લગભગ
એક કે બે પેશન્ટોને અમે કોઈ અનએફોર્ડિંગ પેશન્ટ હોય પેશન્ટને બાકી એમને શિફ્ટ કરવાનો વારો આવતો નથી. બહારથી દર્દીઓ અહીંયા આવતા હોય છે. આ હોસ્પિટલની પ્રતિષ્ઠા જ એટલી છે કે જેવા બહારથી દર્દીઓને જ એ એક આશા સાથે જ આવતા હોય છે કે મને અહીંયા ઉચ્ચ કક્ષાની સારવાર ઓછા પૈસામાં થશે. ટ્રીટમેન્ટના અને કેસ પેપરના ફોટા એવી કોઈ પેટર્ન ટ્રીટમેન્ટ આપણે અહીંયા કરીએ છીએ કે પરિવારને ફોટો પણ નથી? એ તપાસની વિગત છે કે કોણે ના પાડી છે. અમે બાકી અમારે ઓનલાઈન જ છે. ઇવન દર્દીના અમે પોર્ટલ પણ છે કે જેમાં દર્દી પોતાના ઇન્વેસ્ટિગેશન પોતાની રીતે જ પોતાના મોબાઈલમાં જોઈ શકે છે. મોબાઈલ બિલ્ડિંગમાં નથી લઈ જવા દેતા તે પ્રકારની ફરિયાદ છે. લિફ્ટમાંથી અંદર નથી લઈ જવા દેતા. શું માનવું છે આપનું? આ વાત સાચી છે કે ખોટી? આ વાતની મને એક્ઝેક્ટ બહુ ખબર આપ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ છો, આપને ખબર નથી? આ સિક્યોરિટી વાળા નિયમ છે મોબાઈલ એલાઉડ છે કે નથી? મોબાઈલ એલાઉડ છે. દરેક દર્દી અને દર્દીના સગા પોતાની રીતે પોતાનો મોબાઈલ લાવતા જ હોય છે. આ કિસ્સામાં એક મિનિટ આ કિસ્સામાં જે છોકરી હતી એણે એવું કહ્યું કે તમે 10 ફોર્મમાં સહીઓ કરાવો છો કે અમારી જવાબદારી નથી. પેશન્ટનું આ લીવર ખરાબ છે, કિડની ખરાબ છે, આ બાબતનો ફોટો પાડવાનું એણે કહ્યું તો એક પણ ફોટો નથી પાડવા દીધો. ના હું એ જ કહું છું, ફોટો નથી પાડવા દીધો. એ તમે એનો વિશે તપાસ કરી તો બાકી પોર્ટલ ઉપર બધું જ ખબર પડે એવું છે. પોર્ટલ નહીં પણ મોબાઈલ એલાઉડ છે કે નહીં? મોબાઈલ એલાઉડ છે.